जी स्टूडेंट्स, बेटे अपना चैप्टर चल रहा सीगा ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज के अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर डिस्कस करी सी एंड थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बी सेल्स, टी सेल्स, CMIS, AMIS, cell mediated immune system, antibody mediated immune system, B cells डिस्कस करे ਸੀਗੇ, T cells डिस्कस करे ਸੀ। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ, ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਮੈਕਰੋਫਾਜਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਗਏ ਬॉडी ਦੇ। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ब्लड सैल्स आ गए, WBCs। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर अपने को CMIS एंड AMIS आ गया। ठीक है, B सेल्स, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। हुण बेटे अपने को है इम्यून रिस्पॉन्स की हुंदा है एंड ये किन्ने तरह का हुंदा है। तो इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह का हुंदा है। इम्यून रिस्पॉन्स हुंदा की है बॉडी का एंटीजन ਨੂੰ देख के रिस्पॉन्स देना, जो आप पिछले इन्ने दिनों तो डिस्कस करते आ रहे हैं। दैट इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द बॉडी अगेंस्ट द एंटीजन इज कॉल्ड एज द इम्यून रिस्पॉन्स। दो तरह का है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम जो बॉडी किसी चीज़ को इनवेड, बॉडी के अंदर कोई चीज़ इनवेड होती है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होंगे बॉडी का वो थोड़ा डिलेड भी हो सकता है। बॉडी एंटीजन को पहचानती है, वो टाइम लैंदी है टू किल द एंटीजन। बट सेकेंडरी रिस्पॉन्स लई बॉडी मैमरी क्रिएट कर लेंदी है। आप लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया मैमरी बी सेल्स, मैमरी टी सेल्स। तो बॉडी मैमरी क्रिएट कर लेंदी है सेकेंड टाइम के अंदर बॉडी नू फर्स्ट अटैम्प्ट तो घट टाइम लगता है। ठीक है, दैट इज द इम्यून रिस्पॉन्स। उस तो बाद बच्चे फंक्शनस ऑफ मैक्रोफाजस। मैक्रोफाजस की ने अपनी बॉडी के अंदर ही सैल्स प्रेजेंट ने जो कि डेब्रीज नू, वॉर्न आउट सैल्स नू क्लीयर करन च, जो सैल्स जो एंटीजन नो बॉडी ने मारता उन्होंने क्लीयर ऑफ करन च हेल्प करते हैं। क्लियर? तो इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह का हो गया बेटे। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो कि फर्स्ट अटैक ऑफ एंटीजन दे अगेंस्ट बॉडी देगी, दैट इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। फिर उस तो बाद बच्चे सेकेंडरी रिएक्शन या सबसीक्वेंट रिएक्शन है जी सेम माइक्रोब दे बॉडी के अंदर एंटर होने जो बॉडी देगी, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। फंक्शनस ऑफ मैक्रोफाजस बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करना, बॉडी के अंदर ਜਿਹੜੇ वेस्ट मटीरियल्स ने उन्होंने स्क्वेंजिंग करना। ठीक है, इस तो इलावा एज अ पायरोजन मतलब बॉडी के टेंपरेचर को एलिवेट करने भी हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बेटे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। बॉडी के अंदर किन्ने तरह का आप कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम है जो किवें वर्क करता है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो बेटे बॉडी के अंदर अपने को इम्यून सिस्टम के अंदर आप की कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम इन बॉडी के अंदर है अपने को लिम्फॉइड ऑर्गन्स, एंटीबॉडीज, टिश्यूज। ठीक है, एक ही करते हैं बेटे, एक अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक बहुत ही यूनीक सिस्टम है जो बाहरों आने वाले एंटीजन्स को पहचानता है, ਉਹਦੇ अगेंस्ट प्रोलिफरेट हो जाता है, बॉडी ਨੂੰ बचाने की कोशिश करता है। क्लियर? तो ये अंदर बेटे अपने को फर्स्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स ने बेटे वो ऑर्गन्स जो कि अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नू रिलीज करन च, इम्यून सैल्स नू बनाने च हेल्प करते हैं। तो सच फर्स्ट आ गया इम्यून सिस्टम इन बॉडी के अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जो बॉडी की इम्यूनिटी नू फॉर्म करन च अपनी हेल्प करते हैं, उन्होंने सैल्स नू आपां कहने आ, उन्होंने ऑर्गन्स नू आपां कहने आ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्लियर? जिवें कि बी सैल्स एंड टी सैल्स की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करना, लिम्फोसाइट्स नू बनाना ओवरऑल। तो ये दो तरह का होंगे बेटे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर देयर इन द बॉडी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर देयर इन द बॉडी। जिहड़ी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ने बेटे वो अपने को ने बोन मैरो एंड थाइमस, आप इन्हां बारे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बी सैल्स टी सैल्स की मैचूरेशन, उन्हां दी फॉर्मेशन एंड मैचूरेशन दोनों के अंदर हेल्प करते हैं। इस तो इलावा अपने को ने सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो कि
बी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ lymphoid organs. Secondary lymphoid organs are the site for the interaction of the lymphocytes with the antigen and subsequently their proliferation and become effector cells. ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ that is called as the secondary lymphoid organ. ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ we have is the bone marrow and thymus, ਜਿੱਥੇ B cells ਤੇ T cell and thymus, ਜਿੱਥੇ B cells ਤੇ T cells ਦੀ formation and maturation ਹੋਏ। and secondary lymphoid organs ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ organs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ spleen, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ lymphocytes antigen ਦੇ ਨਾਲ bind ਕਰਦੇ, lymphocytes will bind with the antigen and they starts proliferating। ਇਹ ਹੋਰ B cell ਹੋਰ T cells B lymphocytes T lymphocytes ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲੀਨ ਹੈ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਟ ਮਿਊਕੋਸਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਲਿੰਫੋਇਡ ਟਿਸ਼ੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ prime line or first line defense of the body, second line defense of the body, third line defense of the body। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਭਜਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ B cells T cells ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆਫ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨॉन ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆਫ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆਫ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਲਰਜੀਜ਼। ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਐਲਰਜੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਸਟਲੀ एलर्जी के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वैसे हार्मलैस है। सपोज दो पर्सनस ने ए एंड बी, दोनों ने सेम जड़ा है फूड वो खाया, एक पर्सन की बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया, दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर ऊपर खाते ही ईचिंग होना स्टार्ट हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਚਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਾਰਮਲੈਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ B ਔਰ T ਸੈਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਡਨੈਸ, ਈਚਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ 80% ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਮਲੈਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ T ਸੈਲਸ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। T ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹਾਰਮਫੁਲ, ਤਾਂ T ਸੈਲਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਗਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ B ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਹਾਰਮਲੈਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ IgE ਐਂਟੀਬੋਡੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੌਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ IgE ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਥਮਾ, ਹੈ ਫੀਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਫਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਾइंड ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन
to the harmless substances coming in contact with the body, either from the food, either from the medicine, etc. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ symptoms ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ? patient ਨੂੰ running eyes ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, irritation of throat and trachea ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੈਸ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੈਡਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀਜਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਰਮਲੈਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਲਰਜਿਕ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫੈਨੋਮੀਨਨਸ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਸੱਚ ਐਂਟੀਜਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਰੂ ਦਾ ਫੂਡ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ IgE ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ IgE ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਫੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਪਣੀ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੇ ਫੀਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਥਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ, that is the serious shocking condition of the body, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਬੇਟੇ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਾਰਮਲੈਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਮਲੈਸ ਐਂਟੀਜਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀ ਸੈਲਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਐਲਰਜਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਸੈਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਸਟਾਰਟਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਟਾਮੀਨ IgE ਐਂਟੀਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਆਈਜ਼, ਈਚਿੰਗ, ਰੈਡਨੈਸ ਔਨ ਦਾ ਸਕਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੱਫੜ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਕਿਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੋਕ ਕਰਕੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਆਰ ਦੇयर। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸੀਜ਼ਸ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਨॉन ਸੈਲਫ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਬੋਡੀ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਹੈ, ਨॉन ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਵਾਇਰਸਿਸ ਔਰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨॉन ਸੈਲਫ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਿਡ, ਸਿਵੀਅਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੇਟੇ ਏਡਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਸਕਿਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸਕਿਡ ਹੈ ਸਿਵੀਅਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨॉन ਸੈਲਫ ਸਮਝਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਆਟੋ ਐਂਟੀਜਨਸ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਡਿਸਟਰਕਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਰੋਨਿਕ ਅਨੀਮੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ increased susceptibility to the infectious diseases। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ first we have is the primary immunodeficiency and secondary immunodeficiency। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ primary immunodeficiency ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੇਟੇ SCID। ਤਾਂ SCID by birth ਹੁੰਦਾ, severe combined immunodeficiency disease। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ by birth ਹੀ patient ਦੀ body ਦੇ ਅੰਦਰ B ਔਰ T cells ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ formation नहीं होती, they lacks the formation of the B and T cells, such a severe kind of the disease। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਬਾਏ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟੀ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ SCID ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ B ਸੈਲਸ T ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਏਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡਸ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ ਦ 6th 7th ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਏਡਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ HIV ਵਾਇਰਸ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਡੋਗਮਾ DNA ਤੋਂ RNA ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, RNA ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ HIV ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ HIV ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡੋਗਮਾ ਨੂੰ। HIV ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ RNA ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ RNA ਤੋਂ DNA ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ DNA ਤੋਂ RNA ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ RNA ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ? ਉਹ ਤਾਂ HIV ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ। ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਮਿਊਨੋ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਡਰੋਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ TB ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸਿਰਿੰਜਸ, ਯੂਜ਼ਡ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਰੇਜ਼ਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਟੂ ਆਰਟ ਹੈ, ਬੋਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪਿੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਡਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਥਰੂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਈ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਡੀਪ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਏਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਰੈਟਰੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ HIV ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ RNA ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਡਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਸਿਰਿੰਜਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਂਜਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਰੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਦੀ HIV ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ARC, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਏਡਸ ਹੋਣ ਦੀ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ARC, ਏਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ symptoms ਜਦੋਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, that is the ARC, that we can say is the AIDS ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਵਰ, ਨਾਈਟ ਸਵੈਟ, weight ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ARC ਤੋਂ AIDS ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ AIDS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਇਮਿਊਨੋਸਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਮਿਊਨੋਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਮਿਊਨੋ suppression in organ transplantation। ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗਨ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਰਗਨ ਲੈਣਾ ਪਏ, ਵੈਦਰ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਕਿਡਨੀ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਲੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਰਗਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜੇ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਗੀ ਤਾਂ what will be there will be the huge immune response given by the body, even patient ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ B ਸੈਲਸ T ਸੈਲਸ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ICU ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਦੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਗਨ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਿਊਨੋ ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਰਗਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ T ਸੈਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰੋਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵੀ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਮਿਊਨੋ ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗਨ ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ऑर्गन कई तरह के होंगे, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट हो गया कि जो तुसी जिहड़ा है अपने ही बॉडी का कोई पार्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज स्किन के केस जिवें किसी की सर्जरी होंदी है तो दैट इज ऑटोग्राफ्ट। एलो हो गया तुहाडे अगर कोई ब्रदर सिस्टर तो तुसी लै रहे हो। जीनो होंदा है जो तुसी किसी थर्ड मतलब लाइक किसी होर एनिमल का ग्राफ्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो दैट वो टर्म्स तुसी चाहे नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पैंदा, तुहानूं सिर्फ इन्ना पता होना चाहिए इम्यूनो सप्रैशन है जिहड़ा ओह की हुंदा ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन।
म्यूटेशन। क्लियर। नैक्सट है अपने को बच्चे कैंसर। कैंसर की होंगे बच्चे दैट इज द अनवांटेड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर सैल्स का ग्रो होना, माइटोसिस है जोड़ा वो अनकंट्रोल्ड हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज द कैंसर। क्लियर। तो कैंसर की हो गया बेटे इट्स अ ड्रेडफुल डिजीज। ठीक है, जो कि अजकल जोड़े लोग मर रहे हैं उन्होंने डेथ का जो मेन रीजन है वो कैंसर है। तो कैंसर की है बेटे एनलार्जमेंट ऑफ ए टिश्यू ड्यू टू द अनलिमिटेड uncontrolled mitotic divisions of the certain cells। क्लियर है बेटे, तो दैट इज द कैंसर। कैंसर के अंदर बेटे अपने को है दो तरह के होंगे ने ट्यूमर्स, दैट इज द वी हैव इज द benign ट्यूमर और नॉन मैलिगनेंट ट्यूमर एंड कैंसरस और मैलिगनेंट ट्यूमर। ठीक है, तो ये बेटे जोड़ा अपने को benign है ये बहुत स्लोली ग्रो करता है। ये it may attain a large size but it remains confined to the site। ਜਿਹੜਾ benign ट्यूमर ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, benign and malignant, यानी कि नॉन मैलिगनेंट एंड मैलिगनेंट। नॉन मैलिगनेंट ਹੁੰਦਾ जो स्लोली बनूगा, ਜਿਹੜੇ टिश्यू ਦੇ अंदर बनया है ਉੱਥੇ ही ਰਹੂਗਾ, दूसरे हिस्सों के अंदर नहीं जाऊगा। ਜਿਹੜਾ मैलिगनेंट ਹੁੰਦਾ वो फास्टली ग्रो ਹੁੰਦਾ, वो फटाफट ब्रेक हो के सारी बॉडी के अंदर ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बेटे, तो दैट इज द मैलिगनेंट। फर्स्टली ये स्लोली ग्रो होता है, उस तो बाद ये रैपिडली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, उस तो बाद ये ब्रेक होके बॉडी के बाकी हिस्सों के अंदर भी चला जाता है। कैंसर नूं तीन मेन इफेक्टिव टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग इन्हूं तीन मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते बेटे, सार्कोमा, कार्सिनोमा एंड ल्यूकीमिया। सार्कोमा होंगे बेटे अपने को दैट इज जो वो बोन या बॉडी के कनैक्टिव टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है, सार्कोमा। कार्सिनोमा जो अपने ग्लैंडुलर टिश्यूज़ को, स्टमक सच एज, ठीक है, उन्होंने इफेक्ट करे। ल्यूकीमिया जो ये ब्लड में इफेक्ट करे, ब्लड कैंसर लीड करे, दैट इज द ल्यूकीमिया। ठीक है, तो वी हैव इज द सार्कोमा जो ये अपने कनैक्टिव टिश्यूज सच एज बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स इन्हों अफेक्ट करे। कार्सिनोमा जो अपने एपिथेलियल एंड ग्रैंडुलर टिश्यूज को इफेक्ट करे, स्टमक, पैनक्रियाज, लंग्स। ल्यूकीमिया जो अपने WBCs दी फॉर्मेशन यानी कि ब्लड सेल्स दी फॉर्मेशन को एक्सैसिवली राइज करते। पॉसिबल सिम्पटम्स की होंगे ने बेटे जिन्होंने कैंसर होंगे उन्होंने किवें दे सिम्पटम्स आते हैं। इन्हों की ब्लीडिंग है जी बॉडी की किसी भी ओपनिंग सच एज माउथ के थ्रू, क्योंकि अंदर सैल्स ने जो अब्रप्टली राइज हो रहे हैं। अगर सैल्स अब्रप्टली राइज हो रहे हैं तो जो वो टिश्यू कितों ब्रेक होंगे, सैल्स ब्रेक होंगे तो ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग माउथ के थ्रू भी बाहर आ सकती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होना, उस तो इलावा है बेटे कफ होना, जिहड़ा अगर किते वूंड हो गया तो वो ईजीली हील ना होना। बॉडी के अंदर वॉट्स या मोल जिन्हों पर तिल कहने, मस्से तिल वो होने शुरू हो जाना। डाइजेशन है जिहड़ा वो प्रॉपरली ना होना, वेट लॉस होना शुरू हो जाना, भुख ना लगना। दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ द कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर की ने बेटे तुसी कंस्टेंटली किसी रेडिएशंस, हीट, स्मोकिंग दे कॉन्टैक्ट आ रहे हो या तुसी टबैको ईटर हो। ठीक है, स्मोकर हो, चेन स्मोकर हो, टबैको ईटर हो, तुसी रेडिएशन रेडियोथैरेपी के अंदर काम कर रहे हो, कंस्टेंट मतलब तुहाडा जिहड़ा वर्किंग स्टेशन है वो कुछ एवें दा है, तो उस उन्हां कंडीशनस के अंदर कैंसर हो सकता है। ट्रीटमेंट की है बेटे, ये ट्रीटमेंट के लिए फिर अपने को रेडियोथैरेपी है, रेडिएशंस। इस तो इलावा अपने को कुछ कैमिकल्स ने जिन्होंने आप एज अ मेडिसन लै सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद है बेटे अपने को कीमोथैरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, रेडियोथैरेपी जिन्होंने आप कहने। ठीक है, तो दैट इज उस तो बाद है कैंसर के होर रीजनस की ने बेटे, दैट इज द म्यूटेशन। बॉडी के अंदर एब्रप्ट म्यूटेशन हो जाना जिदे करके जोड़ा है माइटोसिस अनकंट्रोलेबली होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो दीज आर द डिजीजेस, एलर्जीज, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, फिर उस तो बाद अपने को आया एड्स, स्किड एंड कैंसर। ठीक है, तो इन्हों बेटे चंगी तरह अज का लैक्चर है जो इन्हों बहुत चंगी तरह देख लियो। ये थोनों 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जोड़ा वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के नाल पूछा जाता है।
ठीक है। बिफोर कमिंग टू द टुमारोज क्लास, कल आने तो पहले अज का लैक्चर देख के पढ़ के आना है, बिना देखे बिना पढ़े नहीं आना। क्लियर? मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हाँ उत्थे। उस तो बाद बेटे हुण आपां चैप्टर के थर्ड, हुण अपने चैप्टर का सैकेंड पोर्शन है जिहड़ा वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हेल्थ एंड डिजीज़, सैकेंड इम्यूनिटी, थर्ड पार्ट है एडिक्शन, वो आप कल स्टार्ट करांगे। आप अकैडमी च करांगे कल वाला पोर्शन एडिक्शन, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों लिए सेम वही प्रोविजन है। एडिक्शन करांगे। एडिक्शन हार्डली 2 डेज अपन एडिक्शन ते लगणगे बेटे, दैन अपना ये चैप्टर है जिहड़ा वो फिनिश ऑफ हो जाऊगा, ठीक है। तो बिफोर कमिंग टू द टुमारोज क्लास, अज की जी क्लास है इनू देख के आना है, पढ़ के आना है, ठीक है। तीन जिहड़ियां अपनियां 5 डिजीज़ डिस्कस करियां ने आपां अज, उन्होंने देख के आना। दैट इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। थैंक यू सो मच।